مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میرے کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری تاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھاؤ چہرہ، اٹھا دو پردہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی
بتا دعا کر میرے پیمبر، بتا دعا کر میرے پیمبر کے ساتھ مشکل جواب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کون شیما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کون شیما، تو رضا سے حساب لینا، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اللہم صلی وسلم بارک علیہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنا ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہ جمی گئے جالیوں پر نگاہ جمی ہے، واصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنا ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے، غوث الاعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی اللہ کو، غوث الاعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی اللہ کو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا کو، آج دیدار اپنا کرا دو، غوث الاعظم آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی گئے جالیوں پر نگاہ جمی ہے، ہر ولی آپ کے زیر پا گئے، ہر ادا مصطفیٰ کی ادا گئے، ہر ولی آپ کے زیر پا گئے، ہر ادا مصطفیٰ کی ادا کے، آپ نے دین زندہ کیا گے،
ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے، میری کشتی کنارے لگا دو غوث اعظم، میری کشتی کنارے لگا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلان، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث اعظم، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے، واصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنا ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، نحمد ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا نبی اللہ، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui vient à nous se faveur par sadaqa, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fin de nous l'occasion pour mettre nos présences dans la case d'Allah avec l'intention, avec niyat pour célébrer Urs Mubarak de Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala avec l'intention qui nous fait nous réunir ici, Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul. Et tuban baraka rahma qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nazil dans sa programme mubarak là, nous faisons que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bin parmi ban celui qui peut bénéficier avec rahma et baraka de Allah subhanahu wa ta'ala passe à l'occasion mubarak là. Et nous saisissons l'occasion pour penser à tous nos ban grands dimoun qui fin quitte dunya finale, qui se soit ban grands dimoun jusqu'à ce petit, qui fin quitte dunya finale, qu'Allah subhanahu wa ta'ala passe à l'occasion Urs de Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait tout cette maghfirat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde tout lumière et tranquillité dans ce qabar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde tout insan, tout musulman, Jannatul Firdaus,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala code nous tout ban musulman shafa'at de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait tout ban musulman zut qabar vin parmi ban jardin de paradis. Amin. Et aussi nous saisis l'occasion pour penser à ban grand jimoun jusqu'à ces enfants qui malades dans l'hôpital ou la case, qui pas fin capable manque de présence. Une pensée spéciale à sa ban jimoun là aussi, parce à l'occasion mubarak là, nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tout shifa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout ban insan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous tout contre tout ban bala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos doigts par sadqa et wasila, janab Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amin summa amin. Alhamdulillah, c'est vraiment un in'am, un cadeau depuis Allah subhanahu wa ta'ala dans un moment pareil que tout le monde, avec toute la famille, dans toute la case, peut célébrer dunya son contentement, peut célébrer dunya son festival. Et nous parmi celui que Allah fin choisirait pour venir dans son case, qui pour venir faire son éloge, et éloge son prophète alayhi salatu wassalam, et éloge son bien-aimé, éloge son camarade, Sayyiduna Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiyallahu anhu. Et il y a beaucoup de monde qui trouve ça drôle et étonnant quand nous peut dire Allah subhanahu wa ta'ala son camarade. C'est vrai, c'est terme que Allah subhanahu wa ta'ala qui finit utiliser dans le Coran pour faire nous comprendre que Allah aussi, liena ban camarade, liena ban ami, jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre qualité, écriture, même dans son kalam, pour faire du monde comprendre qui Allah subhanahu wa ta'ala liena camarade. Allah subhanahu wa ta'ala pas dire qu'il liena juste camarade. Allah subhanahu wa ta'ala fin faire comprendre liena camarade et qui so ban qualité aussi, c'est qui bizarre faire comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que certains ban clans, certains ban groupes inventent ban quelque chose que disent pas eux-mêmes. Donc, si nous disons Allah, liena camarade, nous sommes capables de dire pour un petit maman, ça vient dans nos pensées, ou peut-être Allah, messager d'Allah, nous entendez. Prophète d'Allah nous entendait, Nabi nous entendait, Rasoul nous entendait, mais camarade Allah là, ça n'a là nous pas fin entendre là. Et pourtant, c'est une réalité, une telle qualité réalité, pas juste qu'Allah peut dire qu'il y a un camarade, Allah peut donner qualité sur un camarade dans le Coran. C'est-à-dire, déjà, il y a pas une petite chose qui finit inventée ou qui finit dire par certains ban groupes. C'est un groupe de bonnes personnes qui nous appellent amis d'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire comprendre. Parmi, il y a plusieurs bonnes versets qui donnent indication que Allah subhanahu wa ta'ala soit bon camarade, soit bon ami. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Quand nous traduisons ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, oh ben c'est l'ouena qui est iman, puis Allah, gagne la frayeur d'Allah. Et plus devant qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa kunu ma'as sadiqin. Et al avec ban parmi celui qui a la vérité. Quand nous pose question, mais première partie de sa verset là, nous ne comprenons, qui peut adresser avec ban celui qui a iman, ban celui qui croit en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qui paie Allah, gagne la frayeur d'Allah dans eux. Et plus devant deuxième quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wa kunu ma'as sadiqin. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala finit dire Allah avec nous-mêmes? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala finit dire Allah avec ton papa? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala finit dire Allah avec tes enfants? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala finit dire Allah avec toute la famille? Non. Allah subhanahu wa ta'ala t'aime qui peut servir wa kunu ma'as sadiqin. Ban celui qui a la vérité.
Et maintenant, nous pose question, qui sont là qui l'ont la vérité? Imam Infini dit, Infini fait ce discours, gagne la prière d'Allah, wakunu ma sadiqin, al avec ban c'est lui qui l'ont la vérité. Maintenant, question levée encore, qui sont là ça? Ban c'est lui qui l'ont la vérité, qui sont là? Nous pose question, nous gagne sa réponse. Ban c'est qui l'ont la vérité, ban nabi. Ban c'est qui l'ont la vérité, ban sahabi rasoul. Ban c'est qui l'ont la vérité, c'est ban tabi'i. Ban c'est lui qui l'ont la vérité, ban tabarut tabi'i. Maintenant, quand nous pose question, là aussi nous dit comme ça, ben Nabi n'est plus parmi nous. Comment nous parlons vers lui? Nabi n'est plus parmi nous. Nous n'est plus un Nabi parmi nous. Sahabi, nous n'est plus un compagnon du prophète parmi nous. Tabi'i, nous n'est plus un ban tabi'i, ban tabarut tabi'i parmi nous. Mais pour que ça n'a qu'Allah peut dire ici là, wakunu ma sadiqin. Nabi l'en fini, pena Nabi, sur période, sur l'époque infinie. Sahabi sur l'époque infinie. Tabi'i sur l'époque infinie. Mais qui sont là qui l'ont la vérité là? Allah subhanahu wa ta'ala donne une indication très claire. Genre, peut faire ou comprendre, nous déjà cite ayat plusieurs fois, qui est une ayat des clés, pour faire du monde comprendre, oh insan, malgré te pena nabi parmi toi, malgré te pena ban sahabi parmi toi, malgré te pena ban tabi'i parmi toi, malgré te pena ban tabaout tabi'i parmi toi, mais ce qui te est parmi toi, c'est awliya Allah. Verset pour sa ban di moun qui pose question, qui reconnaît qui s'en a qui l'ont la vérité, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. C'est ça même ban di moun qui pena aucun frayeur et pena aucun la chagrin. Ça même ban di moun là qui l'ont la vérité là. Et pour sa même indication, que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire comprendre, oh insan, ce qui se tient parmi eux, c'est ban awliya Allah. Et jusqu'à Qayamat, ban ami d'Allah pour continuer et jusqu'à la fin du monde. C'est ça même tout le temps, comment nous dire. Pas si se penser, Nabin vin lo la terre comme ça même. Sahabin vin lo la terre juste comme ça même. Tabi'in vin lo la terre comme ça même. Les pareils comme nous. Les pareils comme nous. Nous, si nous vin lo la terre, il y a un but, il y a un maksad, il y a une raison derrière ça. Les pas juste comment nous dire, nous rentrons la case, nous manger, nous boire, nous bien travailler le lendemain. Ça, c'est dunya son routine, ça. Mais nous, il y a une raison qui fait Allah crée nous. Pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma khalaqtul jinna, nous réalité c'est qui était, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Allah subhanahu wa ta'ala pas fin créer jinn avec insan, excepté juste pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est nous réalité ça. Insan c'est réalité ça. Pareil comme ça même, Nabi Karim fin vini comme Nabi, comme prophète, mais alors il y a déjà li tient une message, li tient une responsabilité qui li chargé envers le peuple. Pareil comme ça même après le prophète quand il fin allé, quand il fin retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, ban sahabi fin trappe sa flambeau là et fin continue mission responsabilité qui Allah subhanahu wa ta'ala fin quitter après le prophète alayhi salatu wa salam, le ban sahabi pour ban peuple après. Pareil comme ça même le monde, comment nous dire, fin renouveler avec ban catégorie du monde, fin assume cette responsabilité pareil comme à la chaîne qui fin commencer depuis le prophète alayhi salatu wa salam. Pareil comme ça même le pok ban sahabi aussi, je fin assume sa responsabilité là envers ban tabi'i. Après ban sahabi, ban tabi'i fin assume sa responsabilité là envers ban tabaout tabi'i. Et qui responsabilité ça? C'est faire hifazat nous iman. C'est faire hifazat nous iman et faire du monde comprend que Allah subhanahu wa ta'ala li haine et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le messager d'Allah, dernier messager d'Allah. Sa même responsabilité là qui fin transmettre et jusqu'à nous moments aussi, nous périodes aussi, sa responsabilité là, il là, et qui sont là qui est dans sa bonne responsabilité là, c'est ban ami d'Allah. C'est ban ami d'Allah, ban awliya Allah. Là que ça même, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous comprendre. Connaît, dans ban texte, parfois, nous servim une expression pour faire comprendre.
qui peut redire? Nous servir une expression, nous pas besoin expliquer en détail par expression même, ou fini comprendre qui peut redire. Pareil comme ça même. Allah, il met un taquet pour savoir l'esprit qui pose question là. Allah, il met un taquet pour savoir l'esprit qui pose question là concernant son ban ami. Vous connaissez qui taquet que Allah il mettait? Et si vous pas comprendre le langage arabe, aujourd'hui, il y a une facilité. Nous avons tout moyen pour comprendre le langage arabe. Nous avons le Coran en traduction. J'y trouve sa verset qui m'a fait citer ala inna awliya Allah. Avant qu'Allah Paul, ko soban ami d'Allah, il met un taquet quand il commence par Allah. Allah, c'est l'expression qu'on connaît qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala peut dire faire attention, khabardar. Allah peut dire faire bien attention parce qu'il lui connaît pour une période dimoun pour mal Paul. Dimoun pour mal Paul, soban ami. Allah subhanahu wa ta'ala, tu as dit inna, tu as dit sans doute ban ami d'Allah, c'est celui qui peine aucun la prière. Non. Allah subhanahu wa ta'ala exprès, il commence li, sa ayat là, pas Allah, juste pour faire comprendre, qui Allah comprend, khabardar, fait bien attention, qui Allah subhanahu ami, je te peine aucun frayeur, je te peine aucun la chagrin. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, soban camarade. Maintenant, nous persistons dans telle qualité mahfil, les pas juste amis d'Allah, mais les chefs de tout ban amis d'Allah. Sayyiduna Abdul Qadir Jilani, radiyallahu an. Une telle qualité personnalité, moi capable rassier ou la guette nous préciser dans ma zid là. Si me pose une question qui s'en a sa Cheikh Abdul Qadir Jilani là. On a envie de trouver mazik, on a envie de trouver karamat de Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani. À la moment où on m'a design karamat de Cheikh Abdul Qadir Jilani. Si moi commencer là-bas, me pose question là qui s'en a Abdul Qadir Jilani, personne pas connaît. Mais c'est ma zone de ce programme. Ça c'est karamat ça. Ça c'est karamat vivant malgré la personne. Infini qui dunya, du monde qui pas connu lui aussi, puis assisé peut écouter son éloge. Et peut faire son éloge aussi. Ça c'est un karamat vivant de Sayyiduna Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiyallahu an. La personne pas besoin devant nous pour lui faire karamat. Ce karamat aujourd'hui pas ici en France, dans le monde en entier. Comment nous dire, ban 6 enfants, ban génération qui peut lever à ce là. Ban là pas contre Sayyiduna Cheikh Abdul Qadir Jilani. Mais c'est moi, voilà, je peux présent pour faire éloge de Sayyiduna Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiyallahu an. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq pour faire plus éloge de Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani et apprendre l'enseignement qu'il est fin de nous, qu'il est fin quitter pour nous capables de mettre en pratique. Et c'est là pour rapprocher nous vers Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Pas aucun doute là-dedans. Allah qui est jani, c'est Allah namili. Allah va aller johin, Allah c'est miladité. Vous pouvez faire Allah, jamais vous pouvez gagner Allah. Qui fait parce qu'il y a une façon qui approche avec Allah. Et qui vous montre où ça? C'est le Cheikh Abdul Qadir Jilani qui vous montre nous ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos présences. Et là, nous pouvons faire namaz et Isha. Et suite après namaz et Isha, pour un imam ce discours, après pour un salat salam et doigt, Inch'Allah.